तेग बहादुर चंद, दसवें गोबिंद सिंह गुर, नमो चरण अरविंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर, नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु, तिह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई। बुद्धू शाह बहुत दिन रहियो, मग खुदाए को गुर ते लहियो। बृंद मुरीद सहत नितर दरसै, करते चरण कमल को परसै। बुद्धू शाह बहुत दिन रहियो, मग खुदाए को गुर ते लहियो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दीन दुनिया दे मालक, चबर छतर तखत दे मालक, समरथ गुरु परतख गुरु, सतगुरु सच्चे पातशाह, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार नाल सारियां संगतां आपां सारे दोवें हथ जोड़ के उचारण करिए जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह महाराज जी दी परम पवित्र पावन हाजरी विच गुरु जी दे चरनां विच बैठ के सतगुरु जी दे दर्शन करन दा, गुरबाणी जी दा पाठ सुनन दा, कीर्तन सुनन दा सुभाग भरिया समा गुरु जी ने सानू तुहानू बख्शिश कीता है। जिथे आप जी सब संगतां सतगुरां दे चरनां विच सुभाईमान होए हो, उत्थे ही भाई गुरनाम सिंह जी इंग्लैंड तो बहुत प्रेम वाले गुरु के सिख, वो भी अपने परिवार समेत हाज़र होए हैं। सतगुरु जी मेहर करन, सुरत नूं होर चा बख्शिश करन दी। भाई बलदेव सिंह जी सहमी, वो तो अपने कोल 4.5 महीनों लई आए ने जी। कथा सुनने वास्ते रोज़ आउंदे आ। विच दे फरलो मार गए सीगे, गोवा जाना सी इन्हां ने भैन दे कोल, सो वो भी आ गए आ। वो भी महाराज दे चरनां च बैठे आ। आप जी दूरों नेड़ियों चल के सारियां संगतां सतगुरु जी के चरनां विच आके बैठे हो, सुभाईमान होए हो। सारियां नूं जी आयां नूं जी। सतगुरु जी मेहर करन। आओ कुछ समा गुरु जी का इतिहास सुनना है। बड़े ही प्यार नाल सिर नवा के निमरता दे नाल फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की पवित्र कथा, महान कथा आप जी संगत बड़े ही प्यार नाल सरवण करते हो। एक सच्चे पातशाह महाराज पाउंटा साहब की धरती ते सुभाईमान हैं। महाराज जी अपनियां फौजां दे समेत पाउंटा साहब गए ने। उंज संगतां बड़ी बड़ी दूर जांदियां ने, हेमकुंड साहब जांदियां ने, हजूर साहब जांदे आ, फिर आपां आनंदपुर साहब जाने आ। जदों किते समा मिले ना जी, किते पाउंटा साहब जाके भी दर्शन करियो जी। बड़े आनंद वाली जगह है, बहुत आनंद वरतदा पाउंटा साहब की धरती ते साध संगत जी। दास नूं 2 वारी मौका प्राप्त होया उत्थे गुरु जी के दर्शन करन दा जी। ते महाराज जी की प्रतख कला वरतदी जी पाउंटा साहब की धरती ते जी।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਆਖੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਪੱਕਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਹੰਡਾਉਣਾ ਜੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਡਾਓ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਝਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਿਆ, ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਵੰਗਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਧਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਤਰੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਦਾੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰੇ, ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੜਗ ਲਈ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੜਗ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਇਰਾ, ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਇਰਾ, ਗਿੱਦੜਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਝਪਟਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਆ ਕੇ ਝਪਟਿਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਹਾੜਿਆ, ਝਪਟਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜੀ। ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਲਿਆ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਖੇਨੀ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਗਾਚੀ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਖਿੰਨ 'ਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਕਰਤਾਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਹਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੰਸ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਓ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਭੱਟ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰਗਾਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਬੜਾ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਹੈ, ਐਨ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਸੋ ਦਿਨ ਬੀਤਿਓ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਪੁਨ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਓ ਤਬ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਬੈਨ ਸੁਨਾਏ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਬ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਓ ਤਬ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਗ ਹੇਤ ਲਿਹੋ ਹਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਹਾਂਜੀ। ਭਲੋ ਕਰੋ ਰਾਵਨ ਗੁਣ ਧਾਮੂ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਭੇਟ ਕੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਹਮਰੇ ਪੁਰਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਾਣੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਲੰਗਰ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨੀ ਆਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,
ਹਾਂਜੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕਮੀ ਦੇਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਦਾਸਨ ਉਰ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਏ ਨਾ ਕਮੀ ਦੇਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਰਹੇ ਕਾਮਨਾ ਦਾਸਨ ਉਰ ਕੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਜੀ। ਉਂਝ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਮਣ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। 1.25 ਮਣ ਲੂਣ, ਨਮਕ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 1.25 ਮਣ ਲੂਣ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਸਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਮਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਮਕ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 20,000 ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਮੀ ਦੇਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਦਾਸਨ ਉਰ ਕੀ, ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਗ ਰੋ ਤੇਗ ਸਵਾਈ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਗ 'ਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਸਰਬ ਲਗ ਜਾਈ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਤੁਮ ਕੋ ਭਾਵੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਝ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਵੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਮੁਸਕਾਵਤ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਤਰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਮ ਹੈ ਸਦਾ ਆਪ ਕੇ ਦਾਸੀ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਦਈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੇ ਭਾਗਨ ਤੇ ਇਤ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਸਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਟਾਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰ ਸਿਰ ਪਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਤਬ ਕੀਨ ਬਿਦਾਊ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਬਹੁ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਮਨੇ ਗਜ ਬਾਜਨ ਪਰ ਚੜ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੈਰ ਬਿਸਾਰ ਸੰਧ ਕਰ ਦੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੈਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਰਜਧਾਨੀ ਗੇ ਸੋਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਹਿਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਈ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗ ਖੁਦਾਏ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦ ਸਹਿਤ ਨਿਤ ਦਰਸੈ। ਕਈ ਮੁਰੀਦ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ,
ਪੂਰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੁਰੀਦ ਸਹਿਤ ਨਿਤ ਦਰਸੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ ਪਰਸੈ। ਹਾਂ, ਪੀਰ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਐ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਧਿਆਵੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਔਰ ਬਿਖੈ ਟਿਕਾਵੈ। ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਟ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਮੋਰਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰੁਣਾ ਧਰੈ, ਮਗ ਖੁਦਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਦੇਹ ਦੇਗ ਤੇ ਅਸਨਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਬਾਕ ਮ੍ਰਿਦ ਰਸਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਮਹਾ ਮਹੀਆਨਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਆਓ ਪੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸ ਗਏ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ। ਸਕਲ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਸਹਾਨਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਮਾੜੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਣੋਂ ਥੋੜੀ ਹਟੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਇਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ। ਬਸਿਓ ਨਿਕਟ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ। ਚਲਨ ਸਦਨ ਕੋ ਬਾਚ ਕਹਿ ਦੀਨ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੱਗ ਛੁਆਏ ਲੈ ਸੀਸ ਚੜਾਇਓ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਜਾ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪੁਨ ਢਿਗ ਆਵੋ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤਨ ਸੁਫਲਾਵੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਬਾਸਾ ਕਰੀਐ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸ ਗਏ ਐ। ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਐ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਸਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੰਘੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸ ਵਿਚਰੀਐ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੋ ਜਾਨ ਵਿਸਾਰੋ ਨਾਹੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹੋ ਬਾਸ ਰਾਵਰ ਪਗ ਮਾਹੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ। ਆਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੋ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਪਾਲ ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਮੋਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜੀ। ਮੋਰਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, 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 ਮੋਰਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਕੇ, ਮੋਰਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਮ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਘਰ ਚਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੰਗ ਮੁਰੀਦ ਲੀਨ ਨਿਜ ਜਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਢੌਰੇ ਕੋ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਹ ਕਹੈ ਸੋ ਜਸ ਉਚਰਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਬਹਿ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਵਟੇ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਮਲ ਭਾਜੇ। ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਮਲ ਭਾਜੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੀ ਹਜ਼ਾरों ਸੰਗਤ ਆਵੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥ ਆਨ ਚੜਾਵੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਹਿ ਭਾਉ ਸਿੱਖ ਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਮ ਬਸਤਰ ਅਜਾਇਬ। ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ
ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਅਰਪਹਿ ਕਰ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਭੇਟਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਦੜੀ ਚੰਦ ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ਇਸ ਭਾਂਤ ਪਾਵਟਿਹ ਮਹਿ ਬਿਲਾਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸਨ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਛਤਰਹਿ ਤਰਾਸ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹ ਡਰੇ ਪਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸ ਬੀਰ ਉਦੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੰਤ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਟ ਆਏ ਰਹਿਨ ਦੇ ਧਰ ਰਖੰਤ। ਜੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਦਰਬਲੇ ਸਰਬ ਆਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਮਨ ਚਿਤ ਹੈ ਕਾਮਨ ਦਾਸ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਹਤ ਰੋਜ ਕੋਲ ਭਾਲਕ ਝੰਖਾਰ। ਸੋ ਸੂਰ ਰਿਛ 12 ਸਿੰਘੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਬਲਵਾਨ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਸਿੰਘ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਬਰਨੰਤ ਸੋ ਕਾਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਨੰਤ ਆਨ ਜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਦਤੇ ਵਿਸਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਦਤੇ। ਬਿਦਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਸ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਦੀਨਾਨ ਨਾਥ ਨਾਥਾਨ ਨਾਥ। ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਵ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਜ ਸੇਵਕਾਨ ਕਰਤੇ ਸਨਾਥ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ 10 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਧਰ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। 2 ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਗਲ ਤੁਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਜਗਦਾ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੰਜਾ ਕਰੋ ਤਿਆਰ। ਮੰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਆਮਪੁਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਮੰਗ ਲਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸਣਗੇ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਰਾਜੋ ਆਣਾ, ਵੱਡੋ ਰਾਜੋ ਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੋ ਆਣਾ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜੋ ਆਣਾ ਖੁਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੁਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਵਿਆਹ ਹੋਏ, 7। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 7 ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਸੇਵਕਾਨ ਕਰਤੇ ਸਨਾਥ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੰਤ ਆਨ ਸਭ ਸਿੱਧ ਨਾਥ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਬੰਦ ਹਾਥ ਧਰ ਚਰਨ ਮਾਥ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਪਤ ਕਰੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਫਾ ਮੁੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਏਕ ਰਿਤੂ ਅਬ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਸ ਵਿਸਾਲ ਬਚ ਬੀਚ ਪੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਪਠਤ ਸੁਨਤ ਚਿਤ ਚਾਏ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਸਭ ਕਰੇ 51 ਇਮਤਿਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ 51 ਅਧਿਆਏ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 51 ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰੁੱਤ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਟੰਡੇ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੰਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਰਮਿੰਗਮ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ USA ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ 5 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਕਥਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।